مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو ہی سب کا اسلام ہے, لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور. سر ادھر آئیں. السلام علیکم. ہاں السلام علیکم. اچھا انٹرویو والوں کا بھی انٹرویو ہونا ہے. اوکے اچھا آپ کا انٹرویو ہے؟ ہمیں انٹرویو کرنے آئے ہیں. اچھا اچھا چلے. کیا نام ہے آپ کا؟ وسیم اشرف. وسیم بھائی فرسٹ ٹائم آئے ہیں؟ جی جی فرسٹ ٹائم. انجینئر صاحب کا تعارف کیسے ہوا تھا, نیگیٹو یا پازیٹیو؟ کنفیوزنگ تھا ایکچولی. آئی واز لوکنگ فار شیعہ سنی فساد کے کانفلکٹ کی چیز ڈھونڈ رہا تھا. ہاں. وہاں پہ ان کی باتیں مجھے بہت ہیڈک, اور پہلی دفعہ کسی بندے نے اتنا ڈیٹیل سے مجھے ویژن کلیئر کیا کہ ایکچولی لڑائی کی وجہ کیا تھی, کانفلکٹ کیا ہے. اس کے بعد یہ کانفلکٹ پتہ چلا کہ سارے فرقوں کا آپس میں کانفلکٹ کیا ہے. یہی چیز اگر کوئی اور بندہ ہمیں اس سے پہلے سکھا دیتا تو مے بی سب لوگ اس کو فالو کر لے. فالو کر رہے تھے بالکل. یہ فالو کرنے کا بڑا میجر ایلیمنٹ تھا کہ علم دینا, لوگوں کو بتایا ہے کہ واٹ از اے کانفلکٹ. یہ ہے ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیں, فرسٹ ٹائم آئے اکیڈمی کا درس سنا آج؟ جی جی دیکھا پورا دیکھا شروع سے اینڈ تک. اچھا کیا لگتا ہے, یہ علماء تو کہتے ہیں کہ انجینئر جو ہے عربی کی عبارت نہیں پڑھ سکتا, کمرے سے باہر نہیں آتا, بد اخلاق ہے, یہ باتیں پائی جاتی ہیں اس میں؟ بالکل بالکل. ہی از ویری لاجیکل, ویری لاجیکل. پتہ مزے کی بات کیا ہے, ینگسٹرس کو لاجکس ہی اچھی لگتی ہیں. نئی جنریشن کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ کہانیاں سناؤ کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اس نے اس طرف دیکھا تو طوفان آ گیا, اس طرف دیکھا. نہیں, ان کو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائمز میں کیا ہوتا تھا, انہوں نے کیا کیا حکم دیے, وہ یہ ایگزیکٹ باتیں جاننا چاہتے ہیں. سچی اور یہ ان سے باہر نہیں جاتے. یہ کہتے ہیں بس وہی باتیں سنو جو کہی گئی تھی جو ان کتابوں. اور ہاں سب سے بڑا کنفیوژن جو لوگوں کو ڈالا گیا وہ یہ ڈالا گیا کتابیں جو ہیں یہ کتابیں نہیں سمجھ سکتے آپ, یہ جو کتابیں ہیں یہ آپ کے سمجھ کی بات ہے, آپ کو ایک بندہ ہائر کرنا پڑے گا, ایک مولوی ہائر کرنا پڑے گا. نہیں, انہوں نے بتایا کہ نہیں کتابیں پڑھو, یہ ریفرنس ہے. مجھے ایک بندے نے کہا کہ آپ کیوں انٹرویو لینے جا رہے ہو بھائی, وہ بندے کی بات اوتھینٹک. میں کہ کیوں اوتھینٹک نہیں ہے, اس نے جو حدیث ریفرنس دیا ہے گوگل کی کبھی, گوگل کر اور ڈھونڈ اور پڑھ, اور جب تجھے پڑھے گا تو یقین آئے گا کہ بات غلط. میں کہ ابھی تک ورنہ وہ لوگ کہتے ہیں نا اپوزیشن والے کہ یہ غلط باتیں کرتا ہے, کوئی ایک ریفرنس بھی انہوں نے غلط ثابت نہیں کر سکے. اٹ مینز از رائٹ. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا یہ بتائیں, اندر گئے تھے ابھی پکچر بنوا کے آئے, بلکہ میں دیکھ رہا تھا اب تو بڑے کچھ تصویریں دیکھتے آ رہے تھے. اچھا یہ بتائیں, کسی بھی عالم دین سے ملنا اور پکچر بنوانا کیا اتنی آسان اور اتنا فرینڈلی وہ سب کو مل رہا ہے؟ نہیں, ایسے نہیں ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. بیکاز ان کو اویئرنیس ہے پڑھائی کی وجہ سے, علم کی وجہ سے, کہ یہ جو ماڈرن ٹائم ہے نا اس کے اندر آپ ایکسیسیبل ہوگے تو آپ کی بات سنی بھی جائے گی اور آپ اپنی بات سنا بھی سکو گے. اسی لیے ہی از دی اونلی ون جو عالم کریٹ کرنا چاہ رہا ہے. یہ لوگوں کو چاہ رہا ہے, اپنے اسٹوڈنٹ کو چاہ رہا ہے کہ آپ یہ چیزیں اویئر کرو, دنیا کو بتاؤ, مولویوں کے حصار سے نکلو, اپنے آپ کو بتاؤ کہ آپ کو پتہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ علم اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ صرف ایکسپرٹس کو پتہ ہوگا. یہ علم ہر بندے کو جنازہ پڑھانا آنا چاہیے, ہر بندے کو نکاح پڑھانا آنا چاہیے, ہر بندے کو نماز باجماعت پڑھانی آنی چاہیے. تو پھر ایکسپرٹس بن گئے تو چلو ٹھیک ہے, بٹ اس لیے نہیں کہ ایکسپرٹ کے بغیر آپ ہمیں. جب میں دیوبندی اور دوسرے فرقوں میں تھا تو مزے کی بات بتاؤں, وہاں پہ کہا جاتا تھا آپ غلیظ ہو, آپ ملیچ ہو, آپ اس قابل ہی نہیں ہو کہ آپ اوپر ڈائریکٹ دعا مانگ سکو, آپ کی اتنی حیثیت ہی نہیں ہے. سچی بات. وہ جی قرآن پڑھ رہے ہو لیکن قرآن لڑ جائے گا نعوذ باللہ. یہ کہتے تھے کہ آپ اس میں اتنی تاثیر میں گرمی ہے, گرمی ہے, اس کے لیے آپ ایک عالم رکھو جو آپ کے پیچھے بیٹھ کے بکرا دے کے پڑھ کے آپ کو پھونکے مارے اور آپ کا وہ علم آپ کو لڑے نا. یہ خدا نعوذ باللہ ہی کہتے لڑتا ہے لٹرلی. ایک ہماری آنٹی تھی, وہ بہت پڑھا کرتی تھی, قرآن پاک کو بہت پڑھتی تھی, ورد بہت کہتے ہیں. ان کو پڑھ کے ان کو اس کی گرمی سے کچھ ہو گیا. اچھا, انہوں نے پیچھے کوئی عالم نہیں رکھا ہوا تھا. اچھا, اس کے ان کو سیکرٹری چاہیے, جو سیکرٹری جس کو پیڈ رول پہ آپ رکھو اور وہ پھر آپ کو پھونک مارے اور پھر آپ اللہ تعالیٰ سے ایکسیس کر سکتے ہو, ورنہ ضرورت نہیں ہے. یہ وہ کہانی ہے جو یہ سناتے رہے اور سنتے رہے ہم, اور سبحان اللہ کہتے رہے. سر جی بچپن سے ابھی تک کسی کو یہ نہیں پتا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کون تھے, صحیح بات, ان کا کیا تعلق تھا پچھلا, اور یہ دو جو قبیلے تھے ان کا کیا ڈفرنس تھا, کسی کو نہیں پتا تھا, نہ ہی کوئی جاننا چاہتا تھا. پتہ اس بارے میں بات کرتے او نو 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 غلط کر رہے ہیں, تم شرک کر جاؤ گے, نعوذ باللہ تو یہ کر جاؤ گے, وہ کر. بالکل صحیح. بھائی پڑھو تو صحیح. نبی پاک نے جو حدیث کہہ دی, وہ جس میں انہوں نے کہا کہ ان کو بلا کے لاؤ, میں نے حدیث
उनसे लिखवानी है, उन्होंने कहा जी खाना खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, खाना, हाँ, ये हाँ। 3 दफ़ा वाली हदीस। उसके बाद हज़रत उमर फारूक वो जब एंड वाले टाइम में उन्होंने कहा मैंने लिखना है, उन्होंने कहा कि नहीं अभी ज़रूरत नहीं है, आप सोए रहे, आप रिलैक्स रखें, हमारे लिए दीन काफ़ी। ये सब चीज़ें हैं, हदीसें हैं, रेफरेंसेस हैं, लेकिन हमें पढ़ने नहीं दी जाती। पढ़ने नहीं दी जाती। जमल निर्वाण और वो जो सफीन जो वॉर्स हुई थी, इनके बारे में हमें नहीं पढ़ने दिया जाता। ऐसे ही है, बाद नहीं करने मानते दिया। सारे, हाँ, हदीसों को डिनाई नहीं करते, हाँ, वो कहते हैं उसमें आपस के कहते हैं हम खिलाफ। गुनहगार हो जाएंगे, बट कहते नहीं आप लोगों को पता नहीं है इसके आगे और पीछे क्या था। जैसे इन लोगों को पता है इसके आगे और पीछे क्या था। चलो इन्होंने बहुत कुछ बताया है, और अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ताला इनको लंबी उम्र, सेहत, तंदुरुस्ती दे और बचाए फितनों से। हमारा सबसे बड़ा वरी पता क्या है कि जितने लोग इनके खिलाफ हो गए, अल्लाह ताला बस इनको प्रोटेक्ट करे किसी आमीन, तरीके से। आमीन, आमीन। अच्छा, आप इंटरव्यू करने आए हैं? जी इंटरव्यू करने। कितने पैसे मांगे इन्होंने आपसे? फ्री, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, झूठ ना हो। और बड़ी मुश्किल से दिया है। अच्छा। बड़े अरसा से हम अप्रोच कर रहे हैं, नहीं तो बड़े पैसे अरसा- ऑफर करते हैं ना। मैं बता रहा हूँ, बड़े अरसा से अप्रोच कर रहे हैं, सर कर दें हमें तो पता था ये पैसे नहीं लेते। अच्छा, नहीं ऐसी लेते? कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। आपको अगर लग रहा हो ना कि दुनिया के अंदर कोई ऐसा एक्सेस या लोगों के र्यूमर फैली हुई है कि शायद ये पैसों की बेस पे चीजें हाँ, कर रहे हाँ, हैं, क्लियर है, पूरी दुनिया को पता है। अच्छा, ये ऐसी कोई बात नहीं जो हमें क्लियर करनी पड़े। सही हो गया, और सही सर हो मीडिया वालों सबको ही पता है, बड़े बड़े चैनल इंतजार में बैठे कि इनसे बात कर लें, इनसे कॉन्वर्सेशन करें, क्योंकि उनको डिजिटल में जी 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 वो मिलेगा, व्यूअरशिप मिलती है ना viewership जी, मिलेगी। व्यूअरशिप मिलती है। बट नहीं दे रहे ना। हमारे कुछ शायद 1-2 प्रोग्राम्स हैं जिनके अंदर इनको बड़ा ओरिजिनलिटी मिली कि इनसे बात करके देखते हैं। फिर उन्होंने हमें कहा सवाल तैयार करके आना, हाँ सही बात। सवाल तैयार करके आना, ये ना हो कि आप आके मेरे वो पुराने वाले सवाल ही मुझे रिपीट करते रहो, कुछ नया लेके आना, नया लेके आए। ताकि मुझे भी बोलने में मजा आए, मुझे बिल्कुल मुश्किल में डालो। इन्होंने खुद कहा। हाँ 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 हाँ, मज़ेदार बात है। तो अल्लाह करे इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम इंटरेस्टिंग निकले। हाँ, हाँ। हम भी जानना चाहते हैं, हम भी अपने सवाल, हमने पिछले 6-7 दिनों के अंदर अंदर पूरे पैनल को बिठा के सवालात प्रिपेयर किए। माशाल्लाह माशाल्लाह। उसके अंदर फिर क्रॉस किया है कि ये सवाल तो हो चुका, ये सवाल भी हो चुका, ये चलिए, सवाल भी हो हमारे चुका। चैनल के तवस्सुत से आप बता भी दें कि आपका कौन सा चैनल है और अलिफ ये टीवी, किधर आएगा? अलिफ टीवी। अलिफ टीवी। जी जी, अलिफ टीवी नेटवर्क। ठीक होगा, चलिए। माशाल्लाह गुजरात में भी आ रहा है, हर सिटी में आ रहा है। कई जगहों पे भी सिग्नल्स का इशू है केबल नेटवर्क वालों से, लेकिन वो भी सॉल्व हो जाएगा ठीक इंशाल्लाह। होगा। और ये कब तक इंशाल्लाह भी जो रिकॉर्डिंग आपने आज करनी है और कब तक अपलोड कर देंगे? इंशाल्लाह ताला एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि उसमें कुछ करंट इश्यूज है जिन पे बात करनी है हमने। सही होगा, ये जो सही अभी आज उन्होंने खुतबा दिया है, ये उसी बारे में है कि क्या इजराइल और वो जो हमास की फाइट हुई है उसके बाद, उस बारे में भी कुछ 1-2 सवालात हैं। तो ये चीज़ें जान के हम अपने प्रोग्राम पे जल्द से जल्द अपलोड करेंगे इंशाल्लाह, आपसे शेयर कर देंगे लिंक। ठीक होगा, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हमारे CEO भी हैं, हमारा शो भी कर रहे हैं, आप शो की डिटेल तो देख लीजिए, बड़ी बात है। हमारे शो का नाम अलिफ टीवी नेटवर्क। मुश्किल है बस, और मतलब जो एक कॉमन पब्लिक इज ठीक है। रिकॉर्ड करने का मकसद पता क्या होता है? मुझे तो नहीं पता कौन किस नीयत से आया। बात का शुरू में हमसे 1-2 बंदों ने किया, उन्होंने काट छाट के मेरी बात चढ़ाई। हमारे पास अगर रिकॉर्ड होना तो हम डिफेंस अपना पेश कर सकते हैं कि भाई पूरी बात ये थी, ठीक है ना। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लोग फिर कोट करते हैं। हमारे पास रिकॉर्ड होना, चूंकि मैं तो अभी एक लेगेसी लेके चल रहा हूं ना, मैं तो रिस्क नहीं ले सकता। मेरे पास तो यही है पोस्ट, मैं तो नहीं लूज कर सकता। लोगों ने क्लिप्स निकाले, ना पहले का पता ना बाद में क्या हाँ, बात हुई है, अच्छा, अब उसी मेरे ऊपर साथ है, अगर उसी कोई ऊपर एक है। बंदा ऐसा कर ले हाँ। कि उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास नहीं नहीं है, है। तो मैं तो उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया। इसलिए हम ये पैरेलल में रिकॉर्ड बिल्कुल करते सही, हैं। हाँ, बिल्कुल सही, बाकी ये बिल्कुल कि सही, हम उसमें आपकी शेयर करवाएंगे उस तरीके से आगे। नहीं, वो कोई ऐसा मसला नहीं, हाँ, आपने हमारा इंशाल्लाह फ्राइडे को चल जाएगा। फलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं। ये जब इन्होंने 2017-18 में मेरे पे इल्जामात लगाए ना, तो फिर मैंने रिबटल करना शुरू किया। साहब कराम के पास कोई डिग्री नहीं थी, लिखना पढ़ना भी नहीं जानते थे। डिबेट भाई फिर गांधी के स्टाइल में नहीं होती है। हाँ, डिबेट फिर इसी स्टाइल में होती है, मंजी ठोकने के स्टाइल में। तो 80% मुसलमानों को ये लैंग्वेज समझ आती है। आप मुझे 20% का लीडर बनाना चाहते हैं, उनका तो मैं पहले हूं। हमास का जो अटैक हुआ है, मैंने पूरी की पूरी हिस्ट्री बयान की है। कोई आलिम बयान करे कि हमास ने ये जो एक्टिविटी परफॉर्म की है, अगर आप इसे एब्सोल्युटली देखें ना, तो ये कोई अच्छी एक्टिविटी नहीं है उनकी। आज अमेरिका भी, यूरोप भी, इंडिया भी सब इसराइल के पीछे खड़े हैं, और मुसलमान मुल्कों में से किसी की भी जरूरत नहीं। एक ईरान की स्टेटमेंट आई है, हमास ने जो भी एक्ट किया है ये बिल्कुल ठीक किया है, ऐसा ही करना चाहिए था। रहा फलस्तीनियों का करना, उनके पास तो मौत थी, उन्होंने कहा इस तरीके से भी मरना है, इस तरीके से भी मरना है। मैं कतन इस साक में नहीं हूं कि इंडिया पाकिस्तान आपस में लड़े। पूरी दुनिया के उलमा की तोपें मेरे ऊपर फिट हैं, तमाम फिरकों में।
اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.